नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बनासकांठा प्रशासन आपकी आस्था हमारी व्यवस्था के नारे के साथ अंबाजी भद्रवी पूनम महामेला में पैदल यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। अंबाजी में 1 से 7 सितंबर 2025 तक भादरवी पूनम महामेला आयोजित किया जाएगा। आज राज्य के पर्यटन सचिव श्री राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में प्रशासक कार्यालय अंबाजी में भादरवी पूनम महामेले के सुचारू आयोजन को लेकर बनासकांठा प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में सचिव श्री राजेंद्र कुमार ने कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस वर्ष मेले के दौरान पेयजल सहित अन्य स्थानों पर साफ सफाई और कचरे के उचित निपटान पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए और पैदल यात्री व्यवस्थित तरीके से सड़क पार कर सकें। अंबाजी गब्बर में पैदल यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने पेयजल, बिजली आपूर्ति बनाए रखने, पार्किंग की उचित व्यवस्था करने, प्रसाद का वितरण ठीक से करने की योजना बनाने को कहा। बनासकांठा में भादरवी पूनम महामेले के आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर श्री मिहिर पटेल द्वारा जिला स्तर पर कुल 29 समितियों का गठन किया गया है। आज की बैठक में सभी समितियों के नोडल अधिकारियों ने अपने अपने विभागों द्वारा किए गए कार्यों और पूर्व निर्धारित योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में आरती, दर्शन, स्मार्ट पार्किंग, ड्रोन लाइट शो आदि पर चर्चा हुई। इस बैठक में गुजरात पवित्र तीर्थ विकास बोर्ड के सचिव श्री रमेश मेरजा, जिला कलेक्टर श्री मिहिर पटेल, जिला विकास अधिकारी श्री M.J. दवे, अंबाजी प्रशासक एवं अतिरिक्त कलेक्टर श्री कौशिक मोदी सहित सभी प्रांतीय अधिकारी और समितियों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे। आज रोज अंबाजी खाते भादरवी पूनम पगपाळा यात्रा माटे 2 બેઠકો કરવામાં આવી। પહેલી બેઠક જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને અંબાજી ટ્રસ્ટ સાથે અને અંબાજી ખાતે આ મેળાના સુચારુ સંચાલન માટે જે અલગ અલગ કમિટીઓની નિમણૂક કરવામાં આવે છે એ તમામ સમિતિ અને અધ્યક્ષો સાથે રાખવામાં આવી। અંબાજી મેળા દરમિયાન જે શ્રદ્ધાળુઓ છે એ ગુજરાતના દરેક વિસ્તારથી पैदल चालीने अंबाजी सुधी आवता होय छे। ए तमाम श्रद्धालुओनी सुविधा माटे रस्तानी अंदर जुदा जुदा स्थळों पर शौचालयनी व्यवस्था, पीवाना पाणीनी व्यवस्था, ए लोकोना विश्रामनी व्यवस्था, पाणी माटे परब अने अंबाजीनी नजीक ज्यारे पहोंची जाए त्यारे विश्रामो, पार्किंगनी व्यवस्था, जिला वहीवटीतंत्र, अंबाजी टेम्पल ट्रस्ट, अंबाजीनी अंदर आ वखते जे खास ध्यान राखवामां आव्या छे એ છે કે યાત્રીઓની સુવિધા દરેક જગ્યાએ યાત્રીઓની સુવિધા માટે અલગ અલગ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। સલામતી માટેની વ્યવસ્થાનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યા છે। કેરિંગ કેપેસિટી દરેક વિસ્તાર, અંબાજી મંદિર હોય, આસપાસના વિસ્તાર હોય, પાર્કિંગ હોય, વિશ્રામો હોય, ગબ્બરની તળેટી હોય, તમામ વિસ્તારોમાં આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે કે કેટલી કેરિંગ કેપેસિટી છે, એક સમય દરમિયાન કેટલા લોકો અંદર હોવું જોઈએ। આ તમામ વિષયની ચર્ચા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, जिला पुलिस तंत्र साथे करवामां आवी छे अने ए वस्तुनुं ध्यान राखवामां आवे छे। जे श्रद्धालुओ आवे छे एनी स्वच्छता, एनी सलामती, एनी सुरक्षा अने एनी सुविधा ए अमारा माटे सर्वोपरि छे अने आ हेतु साथे ज आ तमाम प्रक्रियानुं संचालन करवामां आवे छे। ए सिवाय जे बीजी मीटिंग छे ए बनासकांठाना अने आजुबाजुना तमाम जिल्लाओना जिल्ला कलेक्टरो अने जिल्ला वहीवटीतंत्र साथे राखवामां आवी। एमां पाटण, अरवल्ली, साबरकांठा, बनासकांठा जिला वहीवटीतंत्र અને અમદાવાદ, ગાંધીનગરના તમામ જિલ્લા અધિકારીઓ, રિજનલ મ્યુનિસિપલ કમિશનરના અધિકારીઓ, એ તમામ અધિકારીઓ સાથે એક મિટિંગ રાખવામાં આવી, જેની અંદર ચાલીને જે લોકો આ તમામ જે જિલ્લાઓમાંથી જ્યારે પ્રસાર થાય છે ત્યારે પણ જે વ્યવસ્થા અમે અંબાજીના નજદીકના વિસ્તારમાં રાખીએ છીએ એ તમામ વ્યવસ્થાઓ અને સુવિધાઓ જે તે જિલ્લામાં પણ એના ખ્યાલ રાખવામાં આવે એ માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્રને સમજૂત કરવામાં આવ્યા અને તમામ જગ્યાએ શૌચાલયની વ્યવસ્થા, પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા, રોડ રસ્તા સરખા કરવામાં આવ્યા છે। 108 એમ્બ્યુલન્સને એ રીતે સ્ટેશન કરીએ છીએ કે કોઈ અનહોની બને તો તરત એમ્બ્યુલન્સ આ લોકો સુધી પહોંચી શકે। એ જ રીતે સિક્યોરિટી, સેફ્ટીનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। જે જગ્યાઓ અંધારું હોય તે જગ્યા ઉપર રોશનીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે। રસ્તામાં પડતા જે નગરો છે ત્યાં આગળ કોઈ પણ જગ્યા જે ચોક પોઈન્ટ છે કે જ્યાં ટ્રાફિક એકસાથે ભેગું થઈ જાય ત્યાં યાત્રિકોની અને સલામતી માટે બેરિકેડિંગ કરવામાં આવે, એ તમામ વિષય વસ્તુનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે।
એ બધા જિલ્લાઓ જે રેઝિડન્ટ રિજનલ મ્યુનિસિપલ કમિશનર છે એ તમામ અધિકારીઓ સાથે આ વિષય વસ્તુની વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી અને તમામને આ વિષયમાં સમજૂત કરવામાં આવ્યા છે. હવે આપના ચેનલ અને આપના થકી હું લોકોને આવકારું છું કે લોકો ખૂબ બહોળા પ્રમાણમાં આ પગપાળા યાત્રા દરમિયાન ભાગી થાય, અંબાજીના દર્શન કરે, અંબાજીના આશીર્વાદ મેળવે અને એ તમામ લોકોની સુવિધા માટે અમે પૂરતો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે લોકોની યાત્રા જે છે સુવિધાજનક અને સારી થાય અને ફળદ્રુપ થાય. આભાર. જય અંબે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન તળે આસ્થા તમારી, વ્યવસ્થા અમારી ના મંત્રને ચરિતાર્થ કરતા આપ સૌ ભક્તોને આવકારું છું. ભાદરવી પૂનમનો મેળો શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે, જે માટે માય ભક્તોને આવકારવા માટે રાજ્ય સરકાર, પવિત્ર યાત્રાધામ બોર્ડ, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તથા અંબાજી ટ્રસ્ટ આપને સૌને આવકારીએ છીએ. આ વર્ષે સરકાર દ્વારા પદયાત્રીઓ માટે સુવિધાઓ માટે સુચારુ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આવો આ મેળામાં આપ સૌ સહભાગી બનો અને મા અંબાના દર્શન કરો. देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज.